नमस्कार मु सुप्रिया पुणी आसी खबर पुरी श्रीक्षेत्र ता हेउची भक्त निवास रे गाड़ी रो 4 चकिया गाड़ी रो पार्किंग फी 24 घंटा को 500 टंका। तार अर्थ जदि आपण 24 घंटा रो आउ अधिक रहउचंती ताहले संपूर्ण 24 घंटा न रहिले मध्य आपण को आउ 500 टंका भी दबा को पड़ी पारे। एभली परिस्थिति काहे की आसिला एवं चारोटी जाक भक्त निवास जेतेबेले श्रीमंदिर प्रशासन अधीन रे अच्छी एभली निष्पत्ति समस्त सहमति रे ना एकपाखिया भावे किए जड़े निष्पत्ति नहीं तमाम प्रसंग रे आम चर्चा करवा। आम सहित पुरीर बुद्धिजीवी अच्छा हरिशंकर मिश्र रही वरिष्ठ स्तंभकार मध्य। हरिशंकर बाबू स्वागत करुच्छे आलोचना को। कौन एमती आवश्यकता पड़ा जो पार्किंग फी बाबद को 500 टंका नवाई स्थिर करागला एवं 6 तारिख पर्यंत टंकाटीए निया जाउ नथला एवं 7 तारिख दिन एकाठी 500 टंका नवाई निष्पत्ति। जय श्री जगन्नाथ। देखो आज्ञा प्रकृत कथा आप जहाँ कहले 6 तारिख पर्यंत श्री जगन्नाथ जो अच्छी भक्त निवास चारिपाख कौन पैसा निया जाउ नथला किंतु 7 तारिख उन्नयन प्रशासन स्वाक्षर गोटे विज्ञापन बाहर जो माने गाड़ी रखे 500 टंका लिखे देवे। किछि लोक बाहर लोक से गाड़ी रखुले से नियम लागू होती प्रथम समस्ते बुझुला बेले पर स्पष्ट है जो माने यात्री निवास रे भक्त निवास रे से गाड़ी पार्किंग करे ताले से पैसा देवे। 7 तारिख न गत काली 7-8 जन पैसा आदाय करा जायछि किंतु आज अनेक लोक यहाँ पर असंतोष व्यक्त कर गोटे जिनस स्पष्ट करदेवा चाहे जेते श्री जगन्नाथ भक्त निवास या आमर जमती नियम अच्छी कौन होटेल जो लोक मैंने रही सुविधा कर पार्किंग व्यवस्था नहीं ताले लाइसेंस दिज्व ना टिके अनुमति दब ना यथेष्ट पार्किंग प्लेस सरकार सुविधा सुजोग रही जगह को ही केवल दिज्व लाइसेंस। जेतोले भक्त निवास जायगला यथेष्ट जगह रखा जाइता पार्किंग करने जो भड़ा आदाय करा जाउछि ता पुरीर माने प्रत्येक जिते उन्नत श्रेणी होटेल ठारू अधिक पैसा से आदाय कर 1700 टंका अधिक 24 घंटा रखुंट ना 1700 टंका रूम रेंट अच्छी निश्चित भाव माने पुरीर कौन संभ्रांत होटेल संभ्रांत कक्ष तुल्य से पैसा आदाय कर साधारण अवश्य गोटे उद्देश्य भक्त निवास नुहे नहले 1712 टंका रूम रेंट काई नौ थांते। हाँ देखो आमर व्यावसायिक क्षेत्र में अन्य माने होटेल तैयारी करछंती तांकर केतळे सीजनल बढ़ई दियंती कमई दियंती किंतु जेतळे साधारणतः जो पैसा आदाय करती ए भक्त निवास ताठो अधिक पैसा आदाय कर जाय कारण अवश्य ए पैसार क्षय वृद्धि हुए ना वर्ष सारा समान रही थाए। ये प्रश्न उठुची जदि भक्त निवास नामकरण करागला जदि भक्तों रहा सुविधा करागला ताले अतीत आम गोटे भक्त मैंने रहा पुरी सहर विभिन्न मठ थिला विभिन्न धर्मशाला थिला लोक मैंने स्वल्प पैसा सेठी रहीकि रात्रि यापन करी कार्य श्री जगन्नाथ दर्शन महाप्रसाद सेवन कर जाऊे। पुरी को साधारण लोक आसती दुई प्रकार किछि लोक आसती श्री जगन्नाथ दर्शन एवं महाप्रसाद एवं किछि लोक आसती समुद्र कूल बुलवा किछि लोक उभय उद्देश्य थाए किंतु जो मानकर बुलवाक आसती पर्यटक भाव में से प्राय समुद्र कूल को बाछि था जो माने श्री जगन्नाथ दर्शन उद्देश्य आसी था से प्रकारांतर भावी था आम जदि यही पैसा देले श्री जगन्नाथ उन्नति कल्प किसी खर्च बार्ष लगे उन्नति कल्प व्यय हम ताले आम भक्त निवास को निश्चित भाव प्राथमिकता दबा से हिसाब से अनेक भक्त निवास को प्रथम पसंद रखी था तार ऑनलाइन व्यवस्था थी ऑनलाइन बुकिंग करती अतीत ऑनलाइन बुकिंग अवश्य किसी जालियाती होबार कड़ाकड़ी भाव जांच कराई बर्तमान सुधा जदिव जालियाती होनी किंतु भक्त निवास लोक सबुबले
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 100% ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି କୋଠରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଏ ଅତିଥି ଆସୁଥିବେ ବା ପରିଚିତ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 100% ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ସେ ନୀଳାଚଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନୀଳାଦ୍ରି ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚାରୋଟି ଯାକ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି, ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ଲୋକ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହି ସାରିଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଭକ୍ତ ନିବାସର ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ପାର୍କ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କାର କଥା ଆସିବ, ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଏ କଥା କ'ଣ ଆକଳନ କରିନଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଇଛି? କାରଣ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଜି ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ମତ ରହିଛି ଯେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭକ୍ତ ନିବାସ ଚାରିଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏକଦମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଟାକୁ ରଖାଗଲା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ। ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିକେଡିଏ ର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟି ରହିବ ପାର୍କିଂ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, କାରଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିପାରିବେନି। ସେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାନେ କ୍ଷମତା କେବଳ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗାଡି ଥିବ, ସେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବେ, ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଘର ଭଡା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆସିଥାନ୍ତେ ବା ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ତିଆରି କରି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ରହିସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପଛରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ପୁରୀ ସହରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ଆଲୋଚନା ନିର୍ଯାସ ହଉଛି ଯେ କୌଣସି ଏକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେ ଖପା ହେଇକି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିବା କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରହିଥିବାଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ଏ କଥା ଯେ ଜଣେ ଭିଆଇପିଙ୍କର ଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟଙ୍କର ଗାଡି ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜାଗା ରହୁନାହିଁ, 500 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ରଖିବେନି, ତେଣୁକରି ଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ବହିରାଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିଛି କି ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟି କରାଗଲା, ଏହା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବା କାହାର ଅନୁମୋଦନରେ ସେ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟି କରାଯାଇଛି, এই ନିୟମଟି କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବା ଏଭଳି ନିୟମ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଭାବ ଆସିବ ବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନାଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ବା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବା ଲୋକମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ପୁରୀ ସହରର ତ କୌଣସି ଲୋକ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପୁରୀ ସହର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କେହି ଯଦି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାର ଜାତି ଯାହାର କୌଣସି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବା ରହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଗାଡିରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ନିବାସରୁ, ଏ ସମ୍ବାଦ ହୁଏତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି 1700 ପ୍ଲସ୍ 500 ଭାବନ୍ତୁ, ସେତିକିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ରହିବେ? ସେ ସୁବିଧା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କମର୍ସିଆଲ ହୋଟେଲରେ ତାଠୁ କମରେ ମିଳିଯାଇପାରେ, କିଛି କମର୍ସିଆଲ ହୋଟେଲ ତାଠୁ କମ ରେଣ୍ଟରେ ବି ପଇସା ରୁମ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ ଏବଂ ୱିଥ୍ ପାର୍କିଂ, ତ ସେ ସେଠିକୁ ଯିବେ। ଇଏ ପରୋକ୍ଷରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ପ୍ରାଇଭେଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୁଝାମଣା ହେଇଛି ନା ଆଉ ବି କିଛି କଥା ରହିଛି? କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଅର୍ଥର ଏତେ ଅଭାବ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠୁ 500 ଟଙ୍କା ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ହବ, ସେମିତି ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିନାହିଁ।
না প্রথমে এই যে আদেশটি এইটা ভক্ত নিবাস এই যে ভক্ত নিবাস নামকরণীକୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। হ্যাঁ ଭକ୍ତ ନିବାସ ନାମକରଣକୁ ଏଇ ଆଦେଶ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘର ଭଡା ସେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ସେଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆସିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ନିବାସ 100% ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟି କରାଗଲା ଏଇ ନିୟମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ କାହାର ଏକ ଅହଙ୍କାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି। ନତୁବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ହାତ ମିଳେଇଥିବେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କାରଣ ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୃହୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ବିବିଧ ଲିଖିତ ଅଲିଖିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଗଲା, ଯୋଉ ଆମେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ନାମକରଣଟା କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭକ୍ତ ନିବାସର ନାମକରଣକୁ କଳଙ୍କମୟ କରାଗଲା ଏଇ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇ। କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଆଲୁଅ ବି ଜଳୁନଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ରହିଥିଲେ ପୁରୁଷ ଧରିକିରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଭକ୍ତ ନିବାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ନାମକରଣକୁ ହିଁ କଳଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଉ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ନିବାସର ପରିକଳ୍ପନା, ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କମର୍ସିଆଲ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଆଡକୁ ମୁହେଇ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ୟାର ନା ଭକ୍ତ ନିବାସ କାହିଁ ଦିଆଯିବ, କିଛି ହୋଟେଲ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ମନକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦଉଛି କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା ଏବଂ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ କି ଆଗକୁ? ହଁ, ହୁଏତ ସେଇଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ, କହିହବନି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ଦେଖଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର କୋଉ ରୂପ ନବ, କଣ କରିବ ବା ଏମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି କଣ ଅଛି, ସେ କଥା କେବଳ ହାକିମଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଯଦି ସବୁ ଚାଲିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ତାଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେଭଳି ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯଦି କିଛି ଜୁଲମ କରେ, ଆମେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ମଗା ହଉଛି, ସେମାନେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନଥିବ ବା କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିବ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଦେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ 500 ଟଙ୍କାଟାକୁ ତାଙ୍କ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭାବରେ ଦଉଥିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ଏକ ପିଟୁଣିକର ବା ଅତୀତରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବା ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନେ ଯୋଉ ପିଟୁଣିକର ବସଉଥିଲେ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ବସଉଥିଲେ, ଏହା ସେଇଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରତିମାନ ହଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ସହ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାର୍କିଂ ଫି କୁ ଲୋକ ବଟି ଭଳିଆ ଭାବିଲେଣି କି, ବଟି ଆଦାୟ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଯେମିତି ହୁଏ, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି କି? ତାକୁ ପାର୍କିଂ ଫି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଚାଲିଛି ବା ବଟି ଆଦାୟ ଚାଲିଛି ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ହଉଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ରୋଚକ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସହ ଲଗେଇ ଅଧିକ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେ ବେଡସିଟ୍ ଟା ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ପଇସା ଲଗେଇଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ ମନୋବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାନେ ଅତି
ନିନ୍ଦିତ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇଭଳି ଏକ ନିୟମକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ନେଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସର୍ବୋପରି ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଭକ୍ତ ନିବାସ ନାମକରଣଟା ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କିତ ହଉଛି, ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ବା କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି କଣ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବଳ ଭିଆଇପି ଆସନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନୁହେଁ, ଏ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସି ସାରିଲାଣି। ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଯୋଉଭଳିଆ ସେବକ ମାନେ ପୋଲିସ ତ ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ଆଦାୟ କଲାଣି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ଶୋଷଣ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଲାଣି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର ଭାବି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେ କେବେ ହେଲେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆମ ପୁରୀ ସହର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, କାହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ, କାହାର ମାପସା ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କାହାର ଅବଢ଼ା ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଧାଡିରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ବହିରାଗତ ଯାତ୍ରୀ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉନାହିଁ ବା ତାର ପ୍ରତିକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଯାବତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଓଲଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢେଇ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହଁ, କରିବେନି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୁଷ୍ଠିତ ଭାବରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଛାପୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ସେତିବେଳେ ଏବଂ ଠିକ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନାହିଁ ବା ଜାଣି ଅଜାଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଜର ଦବଦବା ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନମାନି ବଢେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଭିଆଇପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ନିଜର ଚୌକିକୁ ନିଜର ଗାଦିକୁ ନିରାପଦ ଭାବୁଥିବେ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଚାହିଁବି ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବସେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଫାଇନ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି, ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ବି ଭାବିଲେ କି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବି ଭାବିଲା କି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା, ଆମେ ବି କିଛି ଆଦାୟ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଦେଖିକିରି? ହଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟେ ଆଳ କରିକିରି ଏଠି ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଏଭଳି ଏକ ଆଇନ ହବା ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗାଡି ରଖିଦେବେ, ହଠାତ୍ ଯଦି ତାଙ୍କର କେହି ଆତ୍ମୀୟ ବା ଭିଆଇପି ବା ଅତି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିବେ,
ତାଙ୍କର ଗାଡି ହୁଏତ ରଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ କାଳେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହବ, ତାହାକୁ ଆଖି ରଖି ଏଇଭଳି ଏକ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ହିଁ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଏକ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ କଳଙ୍କମୟ କରିଛନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ରହିକି ଯିବେ, ଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାଗଣା ଥାଏ, ସବୁ ମାଗଣା, ତାଙ୍କୁ ରହିବା ମାଗଣା, ଖାଇବା ମାଗଣା, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରେ ପୋଲିସ ପଛରେ ପୋଲିସ, ଭକ୍ତମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଯୋଉଠିକି ଭିଆଇପି ଆସିବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ମାଗଣାରେ ଆସିକି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେଇକି ରହିବେ। ଭକ୍ତ ନିବାସ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର ପାର୍କିଂ ଫି ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସି ସେଠି ରହିବେନି, ରୁମ ଖାଲି ପଡିବ, ତାହା ଓଲଟା କ୍ଷତି କରିବ। 500 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଓଲଟା କ୍ଷତି କରିପାରେ। ହେଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ, ତାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନେବ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ରୂପ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଧାରଣ କରିବ, ଲୋକମାନେ ଯେ ଫେରିଯିବେ, ଏଇଟା କେବେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିଯିବେ। आज्ञा, निश्चिंत भाव में जो आशंका वर्तमान प्रकाश पाई कहीं श्रीमंदिर प्रशासन एभली एक निष्पत्ति नेला एवं बिल्कुल टंकाटे जो पार्किंग फी नथिला एककालीन 500 टंका वृद्धि से 18% जीएसटी रो कथा ए तमाम प्रसंग को लेकर श्रीमंदिर प्रशासन कौन पूर्वर किसी आकलन कर कि साधारण लोकों सुविधा पाई भक्त निवास सृष्टि, किंतु भक्त निवास रे वर्तमान व्यावसायिक मनोवृत्ति रखी श्रीमंदिर प्रशासन, जार परिणति वर्तमान जन असंतोष रे देखा मिलूँ। आगामी समय कहिबो जे निष्पत्ति पुनर्विचार करुछंती, निष्पत्ति बदलाउछंती ना आउ किछि कथा सामना को आसुची। तमाम प्रसंग रे आमे हरिशंकर बाबू सहित आलोचना करथिले। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर बाबू, एतिक समय दैछंती आलोचना पई। ए स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची। नमस्कार।